ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਸਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਮਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ What do you know about the friendship of Juman Sheikh and Algu Chaudhary? Juman Sheikh ਤੇ Algu Chaudhary ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? Juman Sheikh and Algu Chaudhary were very good friends. ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। They did not belong to the same religion, but they used to think alike. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੇਮ ਸੀ। When one of them went out of the village with his family, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, he left his house in charge of the other, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। They trusted each other deeply, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ what was the problem of Juman Sheikh's old aunt? Juman Sheikh ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? Juman Sheikh's aunt had a small property, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ property ਸੀਗੀ, but she had no one to look after it, but ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। In fact, she had no close relatives except Juman, ਤੇ Juman ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ close ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। आगे why did Juman laugh at the threat of the old aunt to take the matter to the village पंचायत? जब आंटी ने कहा जुमन नूं भी तुसी मेरी प्रॉपर्टी अपने नाल लिखा ली है, मेरा देखभाल नहीं करते, हुण मैनू पैसे दे दो। ते जुमन ने कहा पैसे पूसे असीं देने नहीं है। तो आंटी ने जब कहा मैं यह मुद्दा पंचायत च लैके जावांगी, तो जुमन इस गल ते हसन क्यों लग्या? Juman knew that there was no one in the village who was not obliged by him, क्योंकि जुमन ते ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। He had worked for them many times, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। So he was sure that he would win at the panchayat meeting, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। That was why Juman laughed at the old aunt when she threatened him to go to the village panchayat, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਜਦ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਅੱਗੇ how did the villagers react when Juman's old aunt contacted them about the meeting of the panchayat? जद घर घर जाके आंटी ने जुमन दी आंटी ने लोकां नूं दस्सिया भी इदां पंचायत बुलाई जाएगी, मुद्दा हैगा, ये प्रॉब्लम हैगी है, तां लोकां ने किस तरीके दा रवैया दिखाया? Some of the villagers tried to console her, कईयां ने उन्हां नूं हिम्मत दिलासा दिता। Some villagers tried to put her off and others just cursed the times, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। There were very few people who were law abiding, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਲਾਅ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। and considerate and who listened to her sad story and offered her consolation, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ how did Algu Chaudhary react when the old aunt went to him to request him to come to the panchayat meeting? Algu Chaudhary ਜੋ जुमन शेख ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਂਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜੁਮਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। Algu was in a fix when the old aunt requested him to come to the panchayat meeting. Algu ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। in a fix ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ। He said that he would come there but he would not say anything during the panchayat, तो कहता ठीक है मैं आवांगा जरूर पर मीटिंग दौरान मैं कुछ बोलांगा नहीं। He said that Juman was his dear friend and he didn't want to spoil his friendship with him, वो कहता जुमन मेरा पक्का दोस्त है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं दोस्ती थोड़ी खराब करनी है अपनी। आगे how did Juman's old aunt present her case? आंटी ने अपना केस किस तरीके नाल दर्शाया, लोकां नूं दस्सिया?
She told the panchayat that she had transferred her property to the name of Juman. ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੁਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, and in return Juman had agreed to feed and clothe her. ਤੇ return ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ to take care, to feed and take care of her, ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਜੁਮਨ ਹੈਡ ਨਾਟ ਕੈਪਟ ਹਿਸ ਵਰਡ, ਜੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਲ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਟ ਹਿਸ ਹਾਊਸ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ। ਸ਼ੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦ ਪੰਚਾਇਤ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਮੈਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ whom did Juman's old aunt nominate as the head punch? Juman ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਡ ਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। Juman's old aunt had transferred her property in Juman's name, ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਪੰਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ। But when she was ill-treated by Juman and his wife, the old women took her case to the ਪੰਚਾਇਤ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਪੰਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਪੰਚ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ how did Juman Sheikh become the enemy of his friend Algu Chaudhary? Juman Sheikh ਤੇ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੁਮਨਸ 올ਡ ਆਂਟ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਅਲਗੂ ਐਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਪੰਚ। ਜੁਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਗੂ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਪੰਚ ਬਣੇਗਾ। Being a punch, Algu stood by the truth and he gave his decision against Juman। ਹੁਣ ਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। That was why Juman became his enemy। ਹੁਣ ਜੁਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ what was the matter of dispute between Algu Chaudhary and Samju Sahu? ਸਮਝੂ ਸਾਹੂ ਤੇ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਲਗੂ had sold his ox to ਸਮਝੂ। ਅਲਗੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ox ਸੀ, ਬਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਮਝੂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਮਝੂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਦੇਣੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਔਕਸ ਨੂੰ, ਤੇ 4-5 ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਸਮਝੂ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਪੇ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਮੰਥ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਸਮਝੂ ਟੁਕ ਸੋ ਮਚ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਦ ਐਨੀਮਲ ਦੈਟ ਹੀ ਡਾਈਡ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਸਮਝੂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। He said that Algu had sold him a sick ox, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਗੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਔਕਸ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ how did Algu Chaudhary and Juman Sheikh become friends again? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? Juman was nominated as the head punch to solve the dispute between Algu and Samju। ਹੁਣ ਜੁਮਨ ਨੂੰ ਹੈਡ ਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਗੂ ਤੇ ਸਮਝੂ ਦਾ ਸੀ। Then Juman realized that a punch is nobody's friend or foe। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਜੁਮਨ ਆਪ ਪੰਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। A punch cannot see anything except justice, यानी न्याय तो बिना पंच और कुछ भी नहीं देखता, दोस्त दुश्मन नहीं देखता। So being a punch, he stood by truth and gave the decision in Algu's favor। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਲਗੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਅਲਗੂ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਫਰੈਂਡਸ ਅਗੇਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ।
पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। विशा जो है द पंच परमेश्वर की थीम है, मेन आइडिया की है कहने का मतलब। द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट अ पंच इज नीदर एनीबडीज फ्रेंड नॉर एनीबडीज एनिमी। कहने का मतलब ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਕਸੈਪਟ ਜਸਟਿਸ। ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। It is believed that God resides in the heart of a ਪੰਚ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਚ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। Whatever comes from the lips of a ਪੰਚ is treated with the same respect as the words of God। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ। So the people accept the decision of the ਪੰਚes as the decision of God। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ decision ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। A ਪੰਚ sits on the highest throne of justice and dharma। ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। So he cannot stray from the truth। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਟਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਟਕਣਾ। ਅੱਗੇ he cannot turn his back on justice for the sake of friendship। ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। No doubt friendship is a divine bond। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, but it must be kept in proper balance in case of justice because man's primary duty is to be just and true। ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, क्योंकि इंसान ਨੂੰ एट द एंड ऑफ द डे जस्ट होना, सही होना, सच्चा होना ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾयदे ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Thus this is what comes out of the story। ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ bring out the relevance of the story in the ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ system of Indian democratic। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्वेश्चन ये है bring out the relevance of panchayati raj system in an Indian democratic setup as depicted in the story। स्टोरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ this story was written in 1916 when India was under the British rule। ਇਹ ਤਦ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ 1916 ਵਿੱਚ ਜਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। At that time the village community had a set of administrative rules as an alternative to the colonial system of governance। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਸਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। People used to settle their disputes quite satisfactorily in their villages with the help of ਪੰਚਾਇਤ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। They never went to the court to find solution to their problem। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। Today, even when India has become a democratic country, the ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ system still prevails in its rural area। ਅੱਜ ਜਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। They believe in their ਪੰਚਾਇਤ and abide by their decision। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। So this story is relevant in the ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ system of Indian democratic setup। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਮਹੱਤਵਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? There are 2 episodes in this story to prove it। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ one is the dispute between ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ and his old aunt। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। The old aunt wants a monthly allowance in return of the property that she had transferred to Juman Sheikh। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ। But Juman refuses to do so। Juman ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੀ old aunt goes to the ਪੰਚਾਇਤ and finds solution to her problem। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। The second case is between Algu Chaudhary and Samju Sahu। Algu Chaudhary ਤੇ Samju Sahu ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਸੀ। Samju doesn't pay the price of the ox that he has bought from Algu। ਅਲਗੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਔਕਸ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਔਕਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। The ox had died, ਔਕਸ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। And Samju says that Algu had given him a sick ox। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਔਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। So if he refuses to pay its price, their problem also is solved by the panchayat। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ solve ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ write a brief character sketch of Juman Sheikh। Juman Sheikh ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ we see many shades of Juman's character in the story। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। On one side he is a nice fellow। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। He is a true friend of Algu Chaudhary ਦਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। He is very helpful, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। On the other side he is a liar, a cheat and a greedy fellow। ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਲਚੀ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। He wants to have his old aunt's all property in his name। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। For this he makes many false promises with her। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। And when he succeeds in it he becomes quite indifferent and cruel to her। ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Here he appears to be a hateful character। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਇਆ। But in the end of the story he turns out to be true and just when he is nominated as the head punch in a case against Algu। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਲਗੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। He realizes that sitting on the throne of justice and dharma he must not stray from the truth। ਜਦੋਂ ਪੰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Though he wants to have his revenge on Algu, he stands by the truth and decides in Algu's favor। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗੂ ਨੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੁਮਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਲਗੂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਅ ਬਰੀਫ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ। ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਸ ਫਰੈਂਡ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਿਸ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। But when he is nominated as the head punch in a case against Juman, he decides to stand by the truth only। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਪੰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। He maintains the honor of a punch and does not turn his back on justice for the sake of friendship। ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸਤੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। He keeps the friendship in its proper place at that time। ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ। He knows that as a human being his primary duty is to be true and just। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। He considers the case of the old aunt very thoroughly and gives his decision against Juman। ਉਹ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੁਮਨ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। He never leaves his moral values in any condition। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Algu is loving and caring not only towards his fellow beings but also towards the animals। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। At his house his oxen are looked after very well। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ox ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। He takes care of the food and water for his animals। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। In short
अलगू चौधरी इज अ मैन विद अ नोबल सोल। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ अलगू चौधरी एक बहुत आत्मा ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ bring out the significance of the title of the story। ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਦ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ the title of the story the ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ reflects the main thought of the story। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। the main thought of the story is that rural people do believe that God resides in a punch's heart and the punch speaks in God's voice। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਚ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਲਾਈਕ ਗੋਡ ਅ ਪੰਚ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਐਨੀਬਡੀਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨੋਰ ਐਨੀਬਡੀਜ਼ ਐਨੀਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਕਸੈਪਟ ਜਸਟਿਸ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। He keeps his friendship also in proper place in case of justice। जब सच्चाई दे नाल खड़े होने की गल आंदी है तां वो अपनी दोस्ती नूं भी परे रखते ने, सही थां ते रखते ने। Man's primary duty is to be just and true। इंसान दा मेन एम की हुंदा है कि वो सच दा साथ देवे, नेकी नाल नेकी दे रस्ते ते चले। And a punch never forgets it। ते पंच बन के वो कदे नहीं भुलदा इस चीज़ नूं। In the eyes of the rural people a punch is fair just like God। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਫੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ। The characters in this story also have the same views about their punches। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। They consider the words of their punches as words of God। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਚ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। And they accept their decision and abide by them। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। No other title of the story can be more appropriate than this। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸਮਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। Till then, take care, bye bye।